मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो पिला माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो पिला माने तमनको पई नियासी करना 80 मार्कर महा मैराथन क्लास तो मैराथन क्लास बहुत गुरुत्वपूर्ण डेरी न करी समस्त देख पिला माने ना मैराथन क्लास करिवो जदी तमर मूलरू जो माने पढिना त 80 मार्किया कर एमसीक्यू किछि देख निश्चिंत तमरा कर एग्जाम रे पळे आसीबा आराम से तमे माने करि पारिबो। तो चलो हमें स्टार्ट करवा वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ सब्सक्राइब कर दबा बेल आइकन को दबाई दबा नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो कौन देला तो 3 घंटा समय 80 मार्क रो क्वेश्चन को हमें करबा। तो क्वेश्चन कौन देला हमें स्टार्ट करे तो प्रथम हमर 5टा एमसीक्यू देथिबो तो से 5टा एमसीक्यू हमें आलोचना करबा। गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक परोक्ष कल्पित स्वप्निल दुष्कृत गणतंत्र जनता माने थांती ता लोक माने तांको शासनटा किपरि हेबा स्वाभाविक ना परोक्ष किपरि ना परोक्ष हेबा स्वाभाविक। नेक्स्ट आजिकाली किए शांति मैत्री सबु बांटी दे निजे कांगाल होई बसी था जगन्नाथ महादेव पितामाता देश सेवक कौन हम ना जगन्नाथ आजिकाली किए शांति और मैत्री सबु बांटी दे निजे कांगाल होई थांती ना जगन्नाथ। नेक्स्ट गणशिक्षा गणचेतनार अभाव थिबा जाय केउ शासनर सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र राजतंत्र गणतंत्र अमलतंत्र विश्वतंत्र केउ तंत्र हबो पिला माने ना गणतंत्र कौन ना गणतंत्र। नेक्स्ट केउ मानकु तालीम करी फौज पोशाक पिंधाइले देशर स्वाधीनता रही पारिबो नाही युवक वृद्ध निरन्न मूर्ख लोक ना सैनिक केउ मानकु तालीम करी फौज पोशाक पिंधाइले केउ मानकु ना निरन्न मूर्ख लोकंकु तालीम करी फौज पोशाक पिंधाइले देशर स्वाधीनता रही पारिबो नाही। नेक्स्ट केउ अंचल को लेखक सूक्ष्मशालीर गंताघर बोली कहिसंती कटक भुवनेश्वर नीलाचल संबलपुर केउ अंचल को ना संबलपुर अंचल को लेखक सूक्ष्मशालीर गंताघर बोली कहिसंती। एक मार्किया केउ राजांको महाकीर्ति चित्रोत्पला मेखाल परी दिसुछि केउ राजांको मरकत केसरी राजांको महाकीर्ति चित्रोत्पला मेखाल परी दिसुछि। नेक्स्ट गणतंत्र रे आम राज्यर अवस्था पई काहाकू दायी करा जायछि ना गणतंत्र रे आम राज्य अवस्था पई आम निजको ही दायी करा जायछि। तो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला देखिबा तो काहा मस्तक रे पतन कथाटी सर्वत उज्जवल अक्षरे लिखित है तो एई ओटा मते कमेंट पतन कथाटी काहा मस्तक रे बारंबार कहिछि तो मते एटा कमेंट करिवो। तबे देखिबा 2 मार्किया क्वेश्चन जीवनर परम काम्य कौन तो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरणर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही सदाचित धनरे उदार पोषण सुंदर स्वास्थ्य निर्मल मन कौन ना निर्मल मन मानव जीवनर परम काम्य। नेक्स्ट केउ देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे केउ देश रे ना विषय 3 तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा जो देश रे जनता निज अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंध रे अज्ञ से देश मानकरे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे। नेक्स्ट मौलिक पुस्तक लेखा नहले कौन हेबो ना विषय स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार लेखक गोलक बिहारी धड़ जो देश रे मौलिक पुस्तक लेखा होई परिबो नाही से देश रे मौलिक चिंताधारा स्फुरण मध्य होई परिबो नाही। तापर देला कोन ना 3 मार्किया कौन कले शिक्षा और योजना मध्य समन्वय रही पारिबो कौन कले ना विषय होची स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार लेखक गोलक बिहारी धड़ तो योजना जेतिके आग्रह करबा को हेबो तो योजना को हमें जेतिके आग्रह सहित नबा तो शिक्षा को मध्य ताटार को हमें अधिक गुण रे आग्रह नबा तो जेहेतु शिक्षा बहुत इंपोर्टेंट तो योजना अपेक्षा शिक्षा को हमें जेते कोन आग्रह सहित ग्रहण करबा तो शिक्षा योजना को जेतिके नबा शिक्षा को जदी सेतिके नबा तो शिक्षा योजना मध्य कोन ना गोटे समन्वय रही पारे। नेक्स्ट उत्कल कमलर केसर बोली काहाकू काहेकि कह जायछि ना प्रबंध पुष्पपुर वर्षावनर लेखक किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही नीलाचल होउछंती कमल केसर कारण निजे लीलामय जगन्नाथ एहाकू वासस्थली पई बाछि छंती।
ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତି ହୋଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳର କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ସେମିତି 1 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା, ନବଭାମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନବଭାମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ନବବିବାହିତା, ରୁକ୍ମିଣୀ। କାହାକୁ? ନା ନବଭାମା ବୋଲି ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଟା ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି କିଏ ହସିଥାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଅସ୍ତାଚଳ ଉପରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ କିଏ ତାହେଲେ ହସିଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସି ହସୁଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ସୀତା ଦେବୀ, ବଶିଷ୍ଠ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସୀତା ଦେବୀ। କିଏ? ନା ସୀତା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖକ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଜଳଧାରା, ଛାୟା। ତ କଣ ହବ? ନା ଛାୟା। ନେକ୍ସଟ, ପାପର୍ଜିତ ଧନରେ ପୁନର୍ବାର କିଏ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ପ୍ରଜା, ରାଜା, ଖଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଜା। କିଏ? ନା ରାଜା ପାପର୍ଜିତ ଧନରେ ପୁନର୍ବାର ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, 1 ମାର୍କିଆ, ସୀତା ଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୀତା ଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନା ନବଭାମା ଆଚରଣ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କବି କାହାକୁ କବି କ୍ରୂର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା କାଳକୁ କବି କ୍ରୂର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ସିପାହୀକୁ। କାହାକୁ? ନା ସିପାହୀକୁ କବି ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ, ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ନା କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବିତା ହଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ତ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବାସ୍ତବ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଥିଲା? କବି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ କବିତା ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି କଣ? ନା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ହଉଛି ବଡପଣ। ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତିକୁ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ, ବଡପଣ ନିନ୍ଦା କହିବାର ଯଥାଯଥ ବିଚାର କର। କବି ହଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ହଉଛି ବଡପଣ। ନିନ୍ଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହା ମୂଳଭୂତ ବା ଭଙ୍ଗୁର ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ, ଧର୍ମ କରୁଛ, ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା କବି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ସଂସାରର ଯଶଶୀଳ ମହିନୀୟ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଚଳି ଯେଉଁ ମହତ୍ୱ ବା ବଡପଣ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କାଳର ବଜ୍ରଦଣ୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବଡପଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରେ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଅମର, ମଲା ପରେ ବି ଅମର ରୁହେ। ତ ସେଇଆ, ତେଣୁ କବି ବଡପଣକୁ ନିନ୍ଦା କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କବି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ଦିନ ବାରିଧି ରୂପେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ସୀତା ଚିତ୍ରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଦାୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 5 ମାର୍କିଆ। ତ କଣ? ନା 5 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସେମିତି ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର କିଏ ରାତି ସାରା। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ କହିବ ପତନ ଶବ୍ଦଟି, ସେଟା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଦେଖିବା କୋଉ ମାନେ ମୋର ଆନ୍ସର ଦଉଛ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ପିଲା। କିଏ ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା? କିଏ ପିଲାମାନେ? ବିଜୟ, ଅରୁ, ରାୟବାହାଦୁର, ଗୋପାଳ। କିଏ? ନା ବିଜୟ। କିଏ ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା? ନା ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପାଳ କେଉଁ ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା? ଗୋପାଳ କ୍ୟାନ୍ସର, ଶନିପାତ,
ଜ୍ୱର, ମଧୁମେହ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସନ୍ନିପାତ। ଗୋପାଳ କେଉଁ ବେମାରରେ ପଡି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ନା ସନ୍ନିପାତ। ନେକ୍ସଟ, ନିରାଶବାଦୀ ଭାବେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଜଣାଶୁଣା? ନିରାଶବାଦୀ ଭାବେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ? ବଗ, ଘରଚଟିଆ, କାଉ, ମୟୂର। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପିଲାମାନେ ନା କାଉ। ନିରାଶବାଦୀ ଭାବେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନା କାଉ ଜଣାଶୁଣା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର, ବିଜୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅରୁଣ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଅରୁଣ। କିଏ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ଏହା ଅରୁଣ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଏ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାହା କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୀତ ଶଯ୍ୟାରୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଖର, ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଅହିରାଜ। କଣ ନା ଅହିରାଜ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ, ଭବିଷ୍ୟତର 10 ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହେବ ବୋଲି କାହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା? କାହାର ନା ଭବିଷ୍ୟତର 10 ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ମାସଟିଏ ହେବ ବୋଲି କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ, ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତାର କୁହାଟକୁ ଲେଖକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତାର କୁହାଟକୁ ଲେଖକ ଶତସିଂହର ଗର୍ଜନ ପରି କଣ ନା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଜନ ସହ। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ? କାହାକୁ ନା ହରିବୋଲ। କାହାକୁ ନା ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କୁ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ 2 ମାର୍କିଆ, ଲେଖା ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ସହ 2ଟି ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦବର୍ଗ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ନା ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରାଜସେବା ନିମନ୍ତେ କଚ୍ଛପର କିଞ୍ଚିତ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କଥା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ତ ଏଟା ଆସିଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ। କଣ ନା ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ କଣ ନା ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବାହାରର ଜୟନାଦ ରାୟବାହାଦୁର ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଳକା ପରି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶେଷ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କଥାରେ ହସି ପକାଇ ବଡ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି? ଏଇଟା ଆସିଛି ତମର ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଚାକର ମାନେ କେହି ବିଶେଷ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଡାକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ମୂର୍ଖ ଚାକର ମାନେ ପିଲାମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମହାପାତ୍ର କଣ ଡାକନ୍ତି ନା କିଏ ଡାକିଲାଣି ଖିସମିସ ମହାପାତ୍ର, କେହି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, କେହି ଫିସଫିସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବିଶେଷ ମହାପାତ୍ରୀ ହସି ପକାଇ ବଡ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଚିଡ଼ନ୍ତିନି, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମହାକାଶରେ କଚ୍ଛପ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ମହାକାଶରେ କଚ୍ଛପ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ଘରଚଟିଆ ଓ ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିମୁଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି ବକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସନଦଟିରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏକ ଦରବାରରେ 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସନଦଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହା? 1923 ମସିହା ଏବଂ କଣ ନା ଦରବାରରେ ଥିଲା ବେଳେ। ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସନଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର। ତାପରେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଖିବା। ଆକାଶ ପବନ ଗର୍ଜି ମୋ କାନେ କହିଯାଏ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯହିଁ ମୁଁ ଫେରାଏ ଆଜି ବେନି ଆଖି ତହିଁ ଦେଖେ ବୋଲି ଦିନ ନିରିମାଖି। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା କରିଅଛି ହାଇ ହାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେ ଧନୀର ଶୋଷଣ
ଧର୍ମ ନାଁର ଯାବତ କଷଣ ବହୁର ଲୋହୁତ ଶୋଷି ନିଏ ଏକ ମୁଖେ ହରିନାମ ଗାଇ ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ। ରାଜା ଦେବତାଠୁ ବଡ଼ 100 ଗୁଣ ପୂରବ ଜନମୁ ଜାତ ଧନୀ ଗୁଣ ଧନୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଏ ଖାଇ ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ। ଧନୀର ଶୋଷଣ ନୁହଁଇ ଶୋଷଣ ଦେବତା ଅଂଶୁତାର ଯେ ଜନମ ସବୁ ଅବତାର ଧନୀର ଦୁଲାଳ ମାନିବାକୁ ହେବ ଭାଇ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ମାର୍କିଆ ବେନି ଆଖିରେ କବି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବେନି ଆଖିରେ ନା ବେନି ଆଖିରେ କବି ଦିନ ନିରିମାଖିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବିହୁନେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ହୋଇ ହାଇ ହାଇ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆକାଶ ପବନ କବିଙ୍କ କାନରେ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ ବୋଲି କବି ଯେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଆକାଶ ପବନ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କନା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଚାରିଆଡେ କବି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଚାରିଆଡେ ଧନୀର ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାବତ କଷଣ ଚାଲିଛି। ଶୋଷକମାନେ ହରିନାମ ଗାଇ ଲୋହିତ ଲୁହକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଧନୀର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜା ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ବଡ଼ ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଧନୀ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧନୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ସନ୍ନ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ତ 4 ମାର୍କିଆ ତାପରେ 1/3 ପଢିବ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପତ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପତ୍ର କ୍ଲାସ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ ପରେ ପରେ ଦେଖିନବ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନା କଣ ନା 11ଟା ଆମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗ୍ରାମାର। ତ ଆଖି ରଖିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଖି ରଖିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ନଜର ରଖିବା ତାପରେ ସମ୍ମୋହିତ ହେବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା ଠକିଯିବା। କଣ ନା ଆଖି ରଖିବା ହେଲା ନଜର ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଖିଅ କାଢିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଦୋଷ କାଢିବା ଦୋଷ ବୁଝିବା ଦୋଷ ଦେବା ଦୋଷ ଲଦିବା। କଣ ହବ ନା ଖିଅ କାଢିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୋଷ ଧରିବା। କଣ ନା ଦୋଷ ଧରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେହ ସୁଆ ହେବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେହ ସୁଆ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନା ସବୁ ବୁଝିଯିବା। ଦେହ ସୁଆ ହେବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ ଜାଣିଯିବା ନା ସବୁ କରିବା। କଣ ହବ ନା ଦେହ ସୁଆର ହବ ହଉଛି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ନିପୁଣ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦାର୍ଶନିକ ଦର୍ଶନୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଦେଖାଣ। ତ ଏଇଟା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛି ଏଇଟା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛି ତ କୋଉଟା ହର୍ଷେଇ ହବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ହବ? କୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ହବ ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ଯେ ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ଷେଇ। ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯେ କଣ? ବୈଦେହୀ ବିଦେହୀ ବିଦେହ ବିଦଗ୍ଧ। କଣ ହବ ନା ହବ ବୈଦେହୀ। କଣ ନା ବୈଦେହୀ। ନେକ୍ସଟ ନାଶ ଶବ୍ଦଟିର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ନାଶ ଧ୍ୱଂସ ଧୂଆଁପତ୍ର ନାଶ କରିବା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା। କଣ ହବ ନା ନାଶ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧ୍ୱଂସ। ପରିଚ୍ଛଦ ଶବ୍ଦର ଠିକ ଅର୍ଥଟି ବାଛି ଲେଖ। ପୋଷାକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗ ଖଣ୍ଡ। ପରିଚ୍ଛଦ ତ ପରିଚ୍ଛଦ ହବ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଠି ଲେଖିନିଅ ପରିଚ୍ଛଦ ହଉଛି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ସମଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ। ବିଯୁକ୍ତର କଣ ହବ ନା ବିଯୁକ୍ତର ଯୁକ୍ତ। ଲିଖିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କଣ ହବ? ମୌଖିକ ଅଲିଖିତ। ଲିଖିତ ଭାବିବ ଅଲିଖିତ ସଂଶୋଧିତ ସଲିତ। ଲିଖିତର ମୌଖିକ। ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ ଲିଖିତ ମୌଖିକ। ଲିଖିତ ଯୋଉଟା ଲେଖିବା ମୌଖିକ ଯୋଉଟା ପଚାରିବା। ଆବୃତ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ କରି ଲେଖ। ଆବୃତ୍ତି ତ କୋଉ ଆବୃତ୍ତି ଠିକ ହବ ନା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହର୍ଷେଇ। ସେମିତି ରସ ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ରସ ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ। ଏଇଟା ହବ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। କଣ ନା ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏଇଗୋଟା ହବ ଠିକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନୁହଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନେବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।